Morning. Starting. What is the next chapter on material? Chapter 4, risk assessment and internal control. Risk assessment and internal controls. Internal controls. Risk assessment and internal control. First one, risk. Audit risk. എന്താണ് ഒരു ഓഡിറ്റ് റിസ്ക്? ഞാൻ ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് audit risk. Audit risk means the risk that the auditor gives an inappropriate opinion, gives an inappropriate audit opinion, when the financial statements are materially misstated. When the financial statements are materially misstated. When the financial statements are materially misstated. Next one. It is the risk that the auditor may fail to express an opinion, an appropriate opinion, in audit assignment. Yeah. So എന്താണ് audit risk? Already discussed it. Means the risk that the auditor gives an inappropriate audit opinion when the financial statements are materially misstated. Okay. So financial statements materially misstated but auditor gives an inappropriate opinion. So the auditor or modified opinion alla kodukkunnathu. So inappropriate opinion kodukkanengil adellana auditor risk aanu. So that is, it is the risk that the auditor may fails to express an appropriate opinion. Okay. So situation demand cheyyunnadinanusarichu, that means financial statements materially misstated but or appropriate opinion alla auditor കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? Audit risk. Clear? Yes, sir. Then next one, components of audit risk.
components of audit risk. Audit risk has two components. Audit risk has two components. First one, risk of material misstatement. Risk of material misstatement. Risk of material misstatement. Second one, detection risk. Detection risk. Risk of material misstatement നമുക്ക് രണ്ട് ഇതായിട്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റും. Inherent risk. Control risk. Inherent risk and control risk. Inherent risk and control risk. First header കൊടുക്കുക inherent risk. Inherent risk. Inherent risk. Inherent risk, the susceptibility of an assertion about a class of transaction, a class of transactions, a class of transaction, comma, account balances, account balance, or disclosure to a misstatement that could be material. That could be material. That could be material. Either individually, either
individually or when aggregated. Aggregated with other misstatements. Aggregated with other misstatements. Before consideration of any related controls. 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 Bracket line. Assuming that related internal controls do not exist. Internal controls do not exist. So inherent risk. Okay. So components of audit risk are normally discussed here. The risk of material misstatement and detection risk. Risk of material misstatement inherent risk, control risk. Okay. So inherent risk is the susceptibility of an assertion. Okay. So within the meaning chance of an assertion. So assertion we discuss representations are representations made by management. Okay. So management the representation at the chance on the okay about a class only a class of transaction account balance or disclosure to a misstatement that could be material. No. So management representation മൂലം അതിനകത്തൊരു ചാൻസ് ഉണ്ടാകാം. എന്തിനകത്തൊക്കെയാണ് ഒരു മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസസ് ആൻഡ് disclosure to a misstatement that could be material either individually. So ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാലൻസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്ലോഷർ എടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ aggregated with other misstatement before consideration of any related control. That means your assumption എന്താണ് there is no internal control. So right now non-existence of internal control. So inherent risk means so auditor kondana risk ആണ് material misstatement. So management assertions assertion representation എടുത്തു but there is not അവിടെ ഒരു internal controls ഒന്നുമില്ല. So there is a chance of material misstatement in the class of transaction, account balances, class of transaction, account balances or disclosure. Okay. So class of transaction lagam, account balance lagam, അല്ലെങ്കിൽ disclosure lagam. എന്താണ് material misstatement either individually or
when aggregated with other misstatements before consideration of any related controls. Okay. So assuming that the related internal controls do not exist. Okay. So internal controls illa engil management. So preparation of financials. Actually രണ്ട് ഇതാണ്. Risk of material misstatement എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മാനേജ്മെന്റിന്റെ പാർട്ടിൽ നിന്ന് ഓഡിറ്റർ കൊണ്ടാണ്. So audit risk എന്താണ്? Giving an inappropriate opinion when the financial statements are materially misstatement. Okay. Materially misstated. So നമുക്ക് അറിയാം മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്തെടുത്തു? അസേർഷൻസ്, റെപ്രസെന്റേഷൻസ് എടുത്തു. ബട്ട് ദർ ഇസ് നോ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ. ഓക്കെ. അവിടെ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ഒന്നും ഇല്ല. സോ ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേക്ക്. അവർ പറഞ്ഞ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ അവർ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാകണം. എന്താണ്? ക്ലാസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷനിലാകാം, അക്കൗണ്ട് ബാലൻസസിലാകാം, ഡിസ്ക്ലോഷറിലാകാം. ഓക്കെ. So chance of material misstatement. Okay. So അവർ തന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ തന്നെ മെറ്റീരിയലി മിസ്റ്റേക്കഡ് ആണ്. അവർ പറയുന്നു AFRF പ്രകാരമാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്തെന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ. സോ ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് എന്താണ്? ഓക്കെ. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻഹെറന്റ് റിസ്ക് കാരണം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആക്ച്വലി മെറ്റീരിയലി മിസ്റ്റേക്കഡ് ആണ്. സോ ഇതെല്ലാം ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ഓഡിറ്റർ ഈ മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, സോ ഓഡിറ്ററുടെ പ്രൊസീജിയർ യൂസ് ചെയ്ത് എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നില്ല, ഒരു ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കുന്നു. ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ, ഈ സെനാരിയോയിൽ ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഇൻഹെറന്റ് റിസ്ക്. ഓക്കെ. റിസ്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ്, ഇൻഹെറന്റ് റിസ്ക് ആൻഡ് കൺട്രോൾ റിസ്ക്. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ഈ വേർഡ്സ് ഇത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. സസെപ്റ്റബിലിറ്റി മീൻസ് ചാൻസ് of an assertion about class of transaction, accounting balance or disclosure to a misstatement that could be material either individually or when aggregated with other misstatements before consideration of any related controls. Okay. Assumption: related controls do not exist. Clear line inherent risk. Yes. Okay. Next one, control risk. Control risk. Successibility of an assertion about a class of transaction, comma, account balance, or disclosure, to a misstatement that could be material,
material, that could be material, either individually or when aggregated with other misstatements, when aggregated with other misstatements, will not be prevented, or detected and corrected, will not be prevented or detected and corrected on a timely basis, on a timely basis, on a timely basis by the entities internal, by the entities internal control. Okay. So the mean will not be prevented or detected and corrected on a timely basis by the entities internal control, by the entities internal control. So ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം, ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോകണം. സോ നമുക്ക് റിസ്ക്, ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് എന്താണ്? ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് എന്താണ്? ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് inappropriate audit opinion. ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് അല്ലെ. സോ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് മെറ്റീരിയലി മിസ്റ്റേറ്റഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഓഡിറ്റർ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു? ഒരു ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ. ഓഡിറ്റർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അല്ലെ. സോ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ പുറത്ത് ഒരു ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് മെറ്റീരിയലി മിസ്റ്റേറ്റഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഓഡിറ്റർ കിട്ടി. ഓഡിറ്റർ അത് ഇവാലുവേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എക്സാമിനേഷൻ നടത്തിയിട്ട് എന്ത് കൊടുത്തു? ഒരു ഒപ്പീനിയൻ കൊടുത്തു. അതെന്താണ്? ആ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇത് പ്രകാരം എന്താണ് ആ ഒപ്പീനിയൻ? അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അല്ല, ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ. സോ അതിനെയാണ്, സോ ദാറ്റ് മീൻസ് റോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കുന്നു when the financial statements are material. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഓഡിറ്റ് റിസ്ക്. സോ എന്താണ് അതിനകത്ത് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം? എന്താണ്? ആക്ച്വലി ആ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ അല്ല കൊടുക്കേണ്ടത്, പക്ഷേ ഓഡിറ്റർ കൊടുത്തത് എന്താണ്? ആ സിറ്റുവേഷൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് സഫിഷ്യന്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ഗ്യാദർ ചെയ്തിട്ടല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ഇതിനകത്ത് ഈ റിസ്ക്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റർക്ക് വരുന്ന റിസ്ക് എന്തൊക്കെയാണ്? രണ്ട് രീതിയിൽ മേജർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻടു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? Risk of material misstatement. So detection. a risk of material misstatement, then detection risk. Risk of material misstatement വീണ്ടും എത്രയായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു? രണ്ടായിട്ട്. ഓക്കെ. സോ ഇൻഹെറന്റ് റിസ്ക് ആൻഡ് കൺട്രോൾ റിസ്ക്. ഇൻഹെറന്റ് റിസ്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് റിസ്ക് എന്നുള്ളത്. കൺട്രോൾ റിസ്ക്, ഇൻഹെറന്റ് റിസ്ക് ആൻഡ് കൺട്രോൾ റിസ്ക്. സോ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇൻഹെറന്റ് റിസ്ക് നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഇൻഹെറന്റ് റിസ്ക് so the chance of assertions about a class of transaction, account balance, disclosure to a misstatement that could be material either individually or aggregated with other misstatements before considering any related controls. Okay. So ഇവിടെ നോക്കുക, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആരാണ്?
മാനേജ്മെന്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻഹെറന്റ് റിസ്കിനകത്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ നോക്കുക, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ മാനേജ്മെന്റ് എന്താണ് ഇതിനകത്ത് അസർഷൻസ് എടുത്തു. ഓക്കെ, അസർഷൻസ്. സോ അസർഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താണ് അസർഷൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. സോ എന്താണ് റെപ്രസെന്റേഷൻസ് മെയ്ഡ് ബൈ മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എന്താണ് അസർഷൻസ് എന്നുള്ളത്. സോ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എന്താണ് മാനേജ്മെന്റ് അസംഷൻസ് അത് എടുത്തിട്ടുണ്ടാകും. ബട്ട് അവിടെ എന്താണ് അത് തെറ്റാം. ക്ലാസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്ലോഷറിൽ തെറ്റാം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ദർ ഈസ് നോ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ. സോ എൻറ്റിറ്റിയിൽ എന്താണ് ഒരു ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ, അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനേജ്മെന്റ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ അസർഷൻസ്, സോ മാനേജ്മെന്റ് എടുത്തിരിക്കുന്ന അസർഷൻസ് എന്താണ് മെറ്റീരിയലി മിസ്റ്റേറ്റഡ് ആകാം. സോ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ മാനേജ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റെപ്രസെന്റേഷൻസ് ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്താകാം മെറ്റീരിയലി മിസ്റ്റേറ്റഡ് ആകാം, മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാകാം. സോ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് സെനാരിയോ എന്താണ് കൺട്രോൾ റിസ്ക്. സോ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അസർഷൻസ് ദർ ഈസ് അവിടെ എന്താണ് എൻറ്റിറ്റിയിൽ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഇവിടെ ഒരു ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ഉണ്ട്, എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? വിൽ നോട്ട് പ്രിവെന്റ്. ഓക്കെ, സോ മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഈ പറഞ്ഞ അസർഷൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിവെന്റ്, ഡിറ്റക്ട് ഓർ കറക്റ്റ് ടൈംലി ബേസിസ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് സെനാരിയോ എന്താണ് അവിടെ ഇന്റേണൽ കൺട്രോളേ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന അസംഷൻസ് തെറ്റായിട്ട് മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുക. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് സെനാരിയോ എന്താണ് എൻറ്റിറ്റിക്ക് ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾസ് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ റിസ്ക്. ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആണല്ലോ എല്ലാവർക്കും? വിട്ടുകളയരുത്. നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇൻഹെറന്റ് റിസ്ക്, കൺട്രോൾ റിസ്ക്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലെ? Okay, sir. Then next one. So നമുക്ക് പക്ഷേ എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോൾ ഈ വേർഡ്സ് തന്നെ കഴിയുന്നത് യൂസ് ചെയ്യാം. Susceptibility of an assertion about class of transaction. So രണ്ട് വേർഡാണ്. There is no internal control. ഇവിടെ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ഉണ്ട്. ഏറ്റവും അവസാനത്തത് മാത്രമാണ് ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ഉണ്ട് ബട്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല, വിൽ നോട്ട് പ്രിവെന്റ് ഡിറ്റക്ട് ആൻഡ് കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ടൈംലി ബേസിസിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്താൽ പോരാ, ടൈംലി ബേസിസിൽ ഇന്റേണൽ കൺട്രോള് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന മാനേജ്മെന്റിന്റെ അസർഷൻസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാത്തതാണ്. അതിനെയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് രണ്ടും എന്താണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ പാർട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. എന്ത്? സോ അതാണ് റിസ്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. സോ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു? മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലായിരുന്നു മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്? മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് SA 450 നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇന്റൻഷണൽ ആണെങ്കിൽ ഫ്രോഡ് എന്നും അൺഇൻറ്റൻഷണൽ ആണെങ്കിൽ എറർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു? SA 240 അല്ലെ? സോ എപ്പോഴും ആ കണക്ഷൻസ് ഓർത്തിരിക്കുക. സോ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മീൻസ് എന്താണ് അല്ലെ? സോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും ആപ്ലിക്കബിൾ AFRF പ്രകാരം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തേണ്ടിയിരുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്, ഇതിനൊക്കെയാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. എവിടെയൊക്കെ ആകാം ഡിഫറൻസ്? Amount classification, presentation, disclosure. Okay, so ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വന്നാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വരുന്ന ഒരു ഫിനാൻഷ്യലിന്റെ എല്ലാ എമൗണ്ട്, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, ഡിസ്ക്ലോഷർ ആൻഡ് പ്രസന്റേഷൻ. ഓക്കെ, സോ അതിൽ വരുന്ന എല്ലാം തന്നെ വരും.
അതിനകത്ത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ആപ്ലിക്കബിൾ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫ്രെയിംവർക്കുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ, സോ റിസ്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, അത് ഇൻഹറന്റ് റിസ്ക്കും കൺട്രോൾ റിസ്ക്കും. ദെൻ ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക്. ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക്. ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക് എന്തായിരിക്കും? വേർഡിൽ തന്നെ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക്. ഓക്കെ, എങ്ങനെ പറയാം എന്തായിരിക്കും ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക്? സോ മറ്റേ രണ്ടും എന്താണ്? മാനേജ്മെന്റിന്റെ പാർട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. മാനേജ്മെന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും അസർഷൻസ്, സസെപ്റ്റബിലിറ്റി, ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ, സോ ഡ്യൂ ടു ഒന്നുകിൽ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിനെ എന്ത് പറയും? ഇൻഹെറന്റ് റിസ്ക്. സോ ദെൻ വേറൊരു സെനാരിയോ എന്താണ്? ദർ ഇസ് ആൻ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ പ്രൊസീജിയർ ഇൻ ദ എൻറ്റിറ്റി, but that particular internal controls do not prevent risk of material misstatement, prevent, detect or correct material misstatement on a timely basis. അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? കൺട്രോൾ റിസ്ക്. ദെൻ ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക് എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറയാം. ഡിറ്റക്ഷൻ വേർഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക്. ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക്. എന്തായിരിക്കും ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക്? റിസ്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്ററിന് റിസ്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യണം. ഓഡിറ്റർ റിസ്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും. സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓഡിറ്ററുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ്? ഒബ്ജക്റ്റീവ് auditor is to express an opinion. Okay, so secondary objective ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? To detect, to prevent or detect and correct misstatement അല്ലെ? സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോഡ്, എറർ പറയുന്നു. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഇൻഹെറന്റ് റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ റിസ്ക് എന്താണ്? ആരുടെ പാർട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്? മാനേജ്മെന്റ് പാർട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു എൻറ്റിറ്റി ആയിരുന്നു എന്റെ ഒരു ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയർ. ആ എൻറ്റിറ്റിക്ക് ചേർന്നല്ല, ഒരു ചെറിയ എൻറ്റിറ്റിക്ക് ചേർന്നാണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഞാൻ അതിനകത്തൊരു നെഗ്ലിജന്റ് ആണെന്ന് പറയാം. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത പ്രൊസീജിയർ കൊണ്ട് കുറെ എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എനിക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോയി. ഓക്കെ, സോ ആ സെനാരിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കി ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് മെറ്റീരിയലി മിസ്റ്റേറ്റഡ് ആണ്. സോ അത് ഞാൻ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നു. ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത പ്രൊസീജിയർ, ഓഡിറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത പ്രൊസീജിയർ കൊണ്ട് എന്താണ്? ഈ മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒന്നും തന്നെ എന്താണ്? ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. സോ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഡിറ്റക്ഷൻ. ഇത് ആരുടെ പാർട്ടിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ്? ഓഡിറ്റർ ഈസ് നെഗ്ലിജന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്ററുടെ പ്രൊസീജിയർ ആഡിക്വേറ്റ് അല്ല. എന്തിന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല? മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉള്ളതിനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതും എന്താണ്? റിസ്ക് ആണ് അല്ലെ? ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് മീൻസ് എന്താണ്? ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് മെറ്റീരിയലി മിസ്റ്റേറ്റഡ് ആണ്. ഞാൻ എന്റെ പ്രൊസീജിയർ യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല? അത് കണ്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എനിക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ അവിടെയും എന്ത് തന്നെയാണ്? ഓഡിറ്ററുടെ റിസ്ക് ആണ്. ബിക്കോസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് മെറ്റീരിയലി മിസ്റ്റേറ്റഡ് ആണ്. ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഗീവ് ആൻ ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ ബിക്കോസ് എന്റെ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയർ എന്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല? മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആ സെനാരിയോയിലും എന്താണ്? ഇത് ഓഡിറ്ററുടെ പാർട്ടിൽ നിന്നോ, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രൊസീജിയർ യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഓഡിറ്റർ, unable to detect material misstatements present in the financial statements. Clearly? നോട്ട് ചെയ്യാം എന്താണ് ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക് എന്നുള്ളത്. ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക്: the risk that the procedure performed, the risk that the procedures performed by the auditor to reduce
audit risk to an acceptably low level will not detect a misstatement that exists and that could be material, either individually or when aggregated with other misstatements. Risk that the audit procedures performed by auditor to reduce the risk acceptably low. That means 100% അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഓഡിറ്റർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് അക്സെപ്റ്റബിളി ലോ ലെവൽ. സോ എപ്പോഴും റിസ്ക് മാക്സിമം കുറച്ചുകൊണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് എന്റെ ഒപ്പീനിയൻ ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആകരുത്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. സോ ഞാൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒപ്പീനിയൻ എന്തായിരിക്കണം, ഒരു ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ ആകരുത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയറാണ് ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്ത പ്രൊസീജിയേഴ്സ് will not detect a misstatement that exists and that could be material. Okay, so ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്താണ്? മെറ്റീരിയൽ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്തില്ല, ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തില്ല. ഈ റിസ്ക് ഇതിനെ സോ മെറ്റീരിയൽ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ഞാൻ ചെയ്ത പ്രൊസീജിയറിലുള്ള ഓഡിറ്റ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കും, ഒരു ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കും അല്ലെ. സോ നേരത്തെ രണ്ടു ഒഴിച്ച് ഇത് ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക് എന്താണ്, ഓഡിറ്ററുടെ പ്രൊസീജിയർ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്ക് ആണ് ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക്. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്റെ ഓഡിറ്റർ ചെയ്ത പ്രൊസീജിയർ എന്ത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, ഒരു മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് മെറ്റീരിയൽ ആയിരുന്നു, ബട്ട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഓഡിറ്റർ ചെയ്ത പ്രൊസീജിയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ഈ സെനാരിയോയിൽ എന്താണ്, ഓഡിറ്റർ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കും, അത് ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക്. ക്ലിയർലി? ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക് ക്ലിയർ ആണോ? സോ ഒന്നുകൂടെ പറയാം, അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഓഡിറ്റ് റിസ്ക്. രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് വൺ എന്തായിരുന്നു? Risk of material misstatement. Risk of material misstatement. ഇവിടെ ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക്. സോ ഇത് വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. Inherent control risk. Then control risk. Inherent risk എപ്പോഴാണ്? അപ്പോൾ ഒറ്റ വേർഡ് പറയാം അതിനകത്തിന്. നോ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾസ്. ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ
misstatement will not be prevented or detected. Okay. Internal controls will not prevented, detected and corrected material misstatement. Okay. So ഇവിടെ internal controls ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് management എടുത്ത assertions may go wrong. That means there is a material misstatement. So ഇവിടെ internal control ഉണ്ടായിട്ടും എന്താണ് prevent ചെയ്യുന്നില്ല. Then ഇവിടെ detection risk. Audit procedures will not detect material misstatement. Okay. So ഇത് രണ്ടും എന്താണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ പാർട്ടിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ്. ഇത് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയർ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്ക്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓഡിറ്റ് റിസ്ക്. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓഡിറ്റ് റിസ്ക്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അതെ സർ. Then next ഒരു നോട്ട് ആക്കി എഴുതാം. Separate assessment of inherent risk and control risk is not advisable, as both the risk are related with internal controls. Internal control. Hence, a combined assessment of inherent risk and control risk is recommended as risk of material misstatement. Risk of material misstatement. So, രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അസസ് ചെയ്യില്ല. ഇൻഹെറന്റ് റിസ്ക് ആൻഡ് കൺട്രോൾ റിസ്ക് ഒരുമിച്ച് കമ്പൈൻഡ് അസസ്മെന്റ്, ബിക്കോസ് ഇതെന്താണ് റിസ്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻഡ് അസസ്മെന്റ് ആണ് നടത്തുന്നത്. ഇൻഹെറന്റ് റിസ്കും കൺട്രോൾ റിസ്കും, ബിക്കോസ് രണ്ടും എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ്. ഒന്ന്, ദർ ഇസ് നോ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് പ്രിവെന്റ് ഓർ ഡിറ്റക്ട് ആൻഡ് കറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓൺ എ ടൈംലി ബേസിസ്. സോ രണ്ടും ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു കമ്പൈൻഡ് അസസ്മെന്റ് ആണ് നടത്തുന്നത് ഫോർ
Finding risk of material misstatement. The next one, relationship between relationship between relationship between risk of material misstatement and detection risk. Risk of material misstatement and detection risk. Risk of material misstatement and detection risk. First point, an inverse relationship exists between risk of material misstatement and detection risk. Risk of material misstatement and detection risk. Then next point, higher is the risk of material misstatement then lower should be the detection risk. Lower should be the detection risk. So as to reduce the overall audit risk to an appropriate low level. To an appropriate low level. Then next point, however, if the risk of material misstatement is on lower side, comma, the auditor may accept detection risk to a reasonable extent. A reasonable extent, so that overall audit risk remains at an appropriate low level. At an appropriate low level.
സോ ഇവിടെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം. Risk of material misstatement. Risk of material misstatement is equal to എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്തൊക്കെ കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ്? റിസ്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഇൻഹെറന്റ് റിസ്ക് ആൻഡ് കൺട്രോൾ റിസ്ക് അല്ലേ? സോ ഇൻഹെറന്റ് റിസ്ക് into control risk. So inherent risk into control risk. Then audit risk. So നമ്മൾ audit risk already പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു? Risk of material misstatement into detection risk. The risk of material misstatement already നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? Inherent risk into control risk. So നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാം? Audit risk is equal to inherent risk into control risk into detection risk. So audit risk, inherent risk into control risk into detection risk. Inherent risk into control risk into detection risk. ഇവിടെ ഇനി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ റിസ്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക്. സോ റിസ്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്കും ആയിട്ട് എന്ത് ടൈപ്പ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഈ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. Risk of material misstatement and detection risk. എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ്? ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. സോ ഓഡിറ്ററുടെ നമ്മളൊരു ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, സോ ഓഡിറ്റർക്ക് എപ്പോഴും റിസ്ക് ഹയർ ലെവലിലാണോ ഓഡിറ്റർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, ലോവർ ലെവലായിരിക്കും? ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് means inherent risk into control risk into detection risk. Okay, so ഇത് രണ്ടും തൽക്കാലം ഓഡിറ്ററുടെ കയ്യിലുള്ള അല്ല, മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഉണ്ട്, നമുക്കറിയാം. ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ റിസ്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. സോ ഇത് ഹൈ ആണ്. റിസ്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഹൈ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് എന്താണ്? ഒന്നുകിൽ എന്തില്ല അവിടെ, there is no internal controls, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ആഡിക്വേറ്റ് അല്ല. ടൈംലി ബേസിസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഡിറ്റക്ട് ഓർ പ്രിവെന്റ് ആൻഡ് കറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. സോ ഇതിനല്ലേ എന്ത് പറയുന്നത്, റിസ്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇൻഹെറന്റ് റിസ്കും കൺട്രോൾ റിസ്കും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് അത് ഹൈ ആണെങ്കിൽ ഓഡിറ്റർ ഉറപ്പായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും? ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കുക. സോ നമ്മൾ ഓഡിറ്റിന് പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ എൻറ്റിറ്റിയിൽ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി എന്താണ്, നമുക്ക് ഇൻഹെറന്റ് റിസ്കും കൺട്രോൾ റിസ്കും കൂടുതലാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ഇല്ല അവിടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവർ പറയുന്നത് പോലെ എന്താണ് പറയുന്ന മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒന്നും തന്നെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനോ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനോ കറക്റ്റ് ടൈംലി ബേസിസിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഉള്ള രീതിയിൽ ആഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾസ്
പ്രൊസീജിയർ അല്ല എങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് നിങ്ങൾ ഓഡിറ്റിന് പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഒരു സെനാരിയോയിൽ കുറച്ച് ഏരിയ ചെക്ക് ചെയ്യോ, കൂടുതൽ ഏരിയ ചെക്ക് ചെയ്യോ? കൂടുതൽ. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് പ്രൊസീജിയർ അല്ലെ, സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, കൂടുതൽ സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പെർഫോം ചെയ്യും. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? ഇനി ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക് ഉണ്ടാകരുത്. സോ സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് പ്രൊസീജിയർ കൂടുതലായിട്ട് എന്താ? ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇനിയും എന്താണ്? ഇത് ഓൾറെഡി എന്താണ്? ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ വീക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ഇല്ല. ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രൊസീജിയർ ഈ പറയുന്ന മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാതിരിക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സോ അതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Higher is the risk of material misstatement, lower should be the detection risk, so as to reduce the overall audit risk to an appropriate low level. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയി? ഡൗട്ടുണ്ടോ? സർ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. സോ ഇവിടെ നോക്കാം. ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് എന്താണ്? ഇൻഹെറന്റ് റിസ്ക് ഇൻറ്റു കൺട്രോൾ റിസ്ക് ഇൻറ്റു ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക് അല്ലെ? ഓഡിറ്റ് ടോട്ടൽ ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷനിൽ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ, സോ ഇൻഹെറന്റ് റിസ്ക് ഇൻറ്റു കൺട്രോൾ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത്? റിസ്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. സോ ഇത് ഹൈ ആണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ആ എൻറ്റിറ്റിയിൽ, ഞാൻ ഓഡിറ്റിന് ചെന്ന എൻറ്റിറ്റിയിൽ ഒന്നുകിൽ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ഇല്ല, നോ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ, ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? മാനേജ്മെന്റ് തന്നിരിക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ തന്നെ എന്താണ്? മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാകാം. ഓക്കെ, സോ അത് ഓഡിറ്റർക്ക് എന്താണ്? റിസ്ക് ആണ് അല്ലെ? സോ ഇത് ഹൈ ആണെങ്കിൽ, സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഞാൻ നമ്മൾ ഓഡിറ്റിന് പോകുന്ന ഒരു റിവ്യൂവിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിറ്റിന് പോകുന്ന എൻറ്റിറ്റിയിൽ എന്താണ് അവര് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദർ ഈസ് നോ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ഇല്ല. സോ ആ ഒരു സെനാരിയോയിൽ എന്ത് ചെയ്യും? കുറച്ച് ഏരിയ ചെക്ക് ചെയ്യോ, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെപ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യോ, ചെക്ക് ചെയ്യോ? ഇൻഡെപ്ത് അല്ലെ? സോ ദാറ്റ് മീൻസ് സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് procedures അല്ലെ, additional. So that means audit procedures. So substantive in-depth audit procedure ചെയ്യും. So എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക് ലോ ലെവലിൽ കൊണ്ടുവരിക. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു ലോ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്ക് എന്താവും? ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് എന്നുള്ളത് എന്താണ്? റീസണബിളി അക്സെപ്റ്റബിളി ലോ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അതാണ് ഉണ്ടോ റിസ്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഹൈ ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹെറന്റ് റിസ്ക് കൺട്രോൾ റിസ്ക് ഹൈ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും? അതിന് ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് ലോ ലെവലിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക് ഒരു ലോ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ക്ലിയർ ആയി? ഒരു ചാർട്ട് പോലെ വരയ്ക്കാം. ഇൻഹെറന്റ് റിസ്ക്, കൺട്രോൾ റിസ്ക്. Inherent risk and control risk. So ഇത് inherent risk ആണ്. റോ പറയുന്നത് ഹൈ, മീഡിയം, ലോ. ഹൈ, മീഡിയം, ലോ. ഇവിടെ ഹൈ, മീഡിയം, low.
ഹൈ മീഡിയം ലോ. സോ ഇൻഹെറന്റ് റിസ്കും ഇവിടെ നോക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഇൻഹെറന്റ് റിസ്ക് എന്താണ്? ഹൈ ആണ്. കൺട്രോൾ റിസ്ക് എന്താണ്? ഹൈ ആണ്. സോ റിസ്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താ? ഹൈ ആയിരിക്കും, ലോ ആയിരിക്കും? ഇൻഹെറന്റ് റിസ്ക് ഹൈ, കൺട്രോൾ റിസ്ക് ഹൈ. റിസ്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഹൈ ആയിരിക്കും, ലോ ആയിരിക്കും? high. സോ റിസ്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതുക. റിസ്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഹൈ. ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക് ഹൈ ആയിരിക്കും, ലോ ആയിരിക്കും? ലോ. Lowest. So in order to reduce the audit risk to an acceptably low level, ഇത് രണ്ടും ഹൈ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, റിസ്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക്. സോ റിസ്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പറയാം. ഇൻഹെറന്റ് റിസ്കിന്റെയും കൺട്രോൾ റിസ്കിന്റെയും ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്ട് നമുക്ക് റിസ്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയാം. അത് ഹയർ സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഓഡിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും? അഡീഷണൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇൻഡെപ്ത് പെർഫോം ചെയ്ത് എന്ത് ലോവർ സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കും? ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക്. ദെൻ സെക്കൻഡ് സെനാരിയോയിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? റിസ്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരു ഹയർ സൈഡ് ആയിരിക്കും, ഒരു ലോവർ സൈഡ്. സോ ഇവിടെ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ലോ ആണ്, ബട്ട് ഇൻഹെറന്റ് റിസ്ക് ലോ ആണ്, കൺട്രോൾ റിസ്ക് ഹൈ ആണ്. സോ നമുക്ക് ഒരു റിസ്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മീഡിയം പറയാം. ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക് മീഡിയം ലെവൽ. Then second scenario, inherent risk high, control risk medium ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? റിസ്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരു ഹയർ സൈഡ് പറയാം. സോ ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക് ഒരു ലോവർ സൈഡ്. മീഡിയം റിസ്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മീഡിയം. ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക് മീഡിയം. സോ ഇവിടെ ലോ മീഡിയം. റിസ്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലോവർ സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക് ഹയർ. ഇവിടെ ഇൻഹെറന്റ് റിസ്ക് ഹൈ, കൺട്രോൾ റിസ്ക് ലോ ആൻഡ് റിസ്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മീഡിയം ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക് മീഡിയം. ദെൻ മീഡിയം ലോ, risk of material misstatement lower side എടുക്കാം. ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക് ഹയർ സൈഡ്. സോ ഇവിടെ ലോ റിസ്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരു ലോവർ സൈഡ് ആയിരിക്കും. ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക് ഹയർ. ക്ലിയർ അല്ലേ? സർ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ ലെക്ചർ?
Then next essay 315. Essay 315. Identifying and assessing the risk of material misstatement, risk of material misstatement, identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment understanding the entity and its environment. So effective date with effect from 1st April 2010. So essay 315 പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞ identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment. Okay. So first ahead, identifying and assessing risk of material misstatement. Okay. Then another, identifying and assessing the risk of material misstatement. So material misstatement identify ചെയ്യാനും assess ചെയ്യാനുമായിട്ട് essay 315 പ്രകാരം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ്. ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കാം റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് പ്രൊസീജിയർ. റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് procedure. Risk assessment procedures. Risk assessment procedure. Risk assessment procedure. Essay 315, risk assessment procedures. Essay 315 defines the term risk assessment procedures as audit procedures performed
to obtain an understanding of the entity and its environment including internal control. So risk assessment procedures are audit procedures performed to obtain understanding of the entity and its environment, including internal control, to identify and assess the risk of material misstatement, identify and assess the risk of material misstatement, whether caused due to fraud or error. At the financial statement, and assertion level. Financial statement and assertion level. Okay, so ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. So SA 315 പ്രകാരം identifying and assessing the risk of material misstatement, identifying and assessing the risk of material misstatement. So material misstatement identify assess ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? Risk assessment procedures യൂസ് ചെയ്താണ്. So എന്താണ് ഈ risk assessment procedure? Audit procedure ആണ്. Risk assessment procedures are audit procedures performed to obtain understanding of the entity and its environment, including internal control, to identify and assess the risk of material misstatement. So misstatement can be due to error or fraud at the financial statement and assertion level. Okay. So financial statement levelum, assertion levelilum എന്തെങ്കിലും റിസ്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് എന്ത്? റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. ക്ലിയർലി? ക്ലിയർ ആണോ? Okay. Then next point. Components of risk assessment procedures. Components of risk assessment procedures.
understanding of entity, comma, its environment and including internal control, entity, comma, its environment including internal control, may obtained through so risk assessment procedures include അല്ലെങ്കിൽ components ആണ്. Okay, so നമ്മൾ പറഞ്ഞു auditor എടുക്കുന്ന ആ procedures, so to understand the entity and its environment including internal controls, to assess the risk of material misstatement, to identify and assess the risk of material misstatement caused due to error or fraud at the financial statement and assertion level. Okay, so ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ components ആണ്. First one, inquiries of management. Inquiries of management. Inquiries of management and others within the entity. Others within the entity. Inquiries of management and others within the entity. Okay, note here. Much of the information is obtained. Much of the information is obtained by the auditor through inquiry from management. However, the auditor may also obtain information or a different perspective. In identifying risk of material misstatement, through inquiries of others within the entity
within the entity and other employees within different levels of authority. With different levels of authority. Normally management information auditor normally obtain ചെയ്യുന്നത്, but auditor എന്തും കൂടെ ചെയ്യാറുണ്ട്. Others, so നമ്മൾ already auditor right ൽ പറഞ്ഞാണ്. So auditor can inquire, seek information from anybody within the entity. So entity യിലുള്ള ആരുടെയിൽ നിന്നും auditor എന്ത് ചെയ്യാം, information gather ചെയ്യാം. So inquire of management and other within the entity. Then second one, analytical procedure. Analytical procedures. So നമ്മളൊരു സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തന്നെ പിന്നീട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. Analytical procedures may help to identify the existence of unusual transactions or events and amounts, ratios and trends. Ratios and trends that might indicate matters that have audit implications. Then observation and inspection. So already audit evidence നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു observation and inspection. Audit evidence discuss ചെയ്തു പറഞ്ഞായിരുന്നു. Okay. So observation and inspection may support observation and observation എന്തായിരുന്നു? observation ഒരു ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ് വ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് observation. Inspection means
inspection of records within the entity of the entity. Observation and inspection may support inquiries of management and others. Inquiries of management and others. And may also provide information about entity and its environment. Entity and its environment. Okay. So clear anale. So nammal ee oru particular chapter il endakku discuss cheythu audit risk. Then audit risk edakkeyana risk of material misstatement and detection risk. Risk of material misstatement and inherent risk and control risk. Inherent risk means there is no such internal controls. Control risk means internal controls are there, but adendu cheyyunnilla material misstatement detect cheyo, correct cheyo, allengal prevent cheyo, timely basis il cheyyatha nokku endu parayam control risk. Detection risk means audit procedures. Okay, auditor use cheyna procedure എന്ത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, മെറ്റീരിയൽ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ദെൻ റിസ്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക് അതിന്റെ റിലേഷൻ എന്താണ്? എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിലേഷൻ ആണ്? ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. സോ നമുക്കൊരു ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് അസസ്മെന്റ്, റിസ്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് എന്തോ ഒരു ഫോർമുല ബേസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻഹെറന്റ് റിസ്ക് ഇൻടു കൺട്രോൾ റിസ്ക്. ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് മീൻസ് റിസ്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻടു ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക്. സോ എപ്പോഴും so audit risk is equal to inherent risk into control risk into detection risk. Okay, so chart പറഞ്ഞു. Then 315 SA 315 പറയുന്നത് identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment. Okay, so identifying and assessing risk of material misstatement അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. Okay, so ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നമ്മൾ ഓരോ വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഇത് എന്താണ്? ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയർ എന്നാണ്. ബട്ട് SA 315 പ്രകാരം എന്ത് പറയും? റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് പ്രൊസീജിയർ മീൻസ് ദാറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് performed to obtain understanding of entity and its environment, including internal controls, to identify the risk of material misstatement and whether caused due to error or fraud at. Okay, so നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലെവൽ ആൻഡ് അസർഷൻ ലെവൽ ഇല്ല. Okay, at the financial level, financial statement and assertion level. So components of risk assessment procedure, inquiries of management and others within the entity, analytical procedures, observations and inspection. Okay, so direct short question അല്ലെങ്കിൽ direct theory question ആയിട്ട് വരാവുന്നതാണ്. Components അല്ലെങ്കിൽ risk assessment procedures includes inquiries of management and others within the entity, then analytical procedures, then observation and inspection. Clearly, okay, remaining portion. So say namukinaathe SA 315, then SA 330, SA 320 ee oru particular chapter il, then SA 300 audit planning ennulladu oru nammade material wise anengil oru separate chapter aanu. Athu rendu theory question audit program kuda varunnaadam nammal അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈവനിങ് സെഷനിൽ 315 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. 330 പ്ലസ് 320 നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? റിമൈൻ നമുക്ക് ഈവനിങ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.